عام پاکستانی اور پاکستان کی بزنس لیڈرشپ کے بجٹ کے حوالے سے تحفظات اپنی جگہ، مگر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لگتا ہے کہ عید کے بعد بھی عید کا سما برقرار ہے۔ اس ہفتے کے پہلے کاروباری دن یعنی آج اسٹاک مارکیٹ کے سرمایہ کاروں کی خوشیاں دوبارہ نظر آئی۔ انڈیکس 2094 پوائنٹس کے اضافے سے پہلی بار 78,000 پوائنٹس کا سنگ میل بھی عبور کر گیا اور مارکیٹ 3.25% بڑھ گئی۔ ایک سیشن میں 2094 پوائنٹس بڑھنا پی ایس ایکس کی تاریخ کا چوتھا بڑا اضافہ ہے۔ گزشتہ ہفتے اس میں سب سے بڑا اضافہ تقریباً 3,000 پوائنٹ سے زائد ہوا تھا جب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں اضافہ ہوا تھا۔ اسٹاک مارکیٹ میں ہر روز پرانے ریکارڈ ٹوٹتے ہیں اور نئے ریکارڈ بن رہے ہیں۔ پچھلے سال 23 جون کو انڈیکس 40,000 پوائنٹس کی سطح پر تھا۔ ایک سال بعد آج 78,000 پوائنٹ سے بڑھ چکا ہے، تقریباً 100% اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک سال میں ڈالر کے اعتبار سے مارکیٹ 100% اور روپے کے اعتبار سے 95% بڑھ چکی ہے۔ دراصل نئے IMF پروگرام کی آمد کے امکانات شرح سود میں مزید کمی نے اسٹاک مارکیٹ کو ایک نیا اعتماد دیا ہے۔ ڈالرائزیشن، پراپرٹی میں سرمایہ کاری اور گولڈ کی سٹہ بازی کی حوصلہ شکنی کی وجہ سے سرمایہ کاروں کی اولین ترجیح بن چکی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ پی ایس ایکس انڈیکس میں یہ تیزی مزید جاری رہے گی۔ اس موضوع میں مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ممتاز سینئر لیڈر، ٹاپ لائن سیکیورٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد سہیل۔ بہت بہت شکریہ محمد سہیل صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ سمجھائیے مجھے بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی کہ جو بزنس لیڈرشپ ہے ایک عام پاکستانی ہے اور خاص طور پہ ہماری جو PBC ہے، پاکستان بزنس کاؤنسل، FPCCI، ایپٹما، یہ سب تو بجٹ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تباہی ہو گئی ہے، یہ تو بہت ہی مصیبت ہو گئی ہے، یہ کیا ہے؟ مجھے صرف یہ سمجھائیے کہ اسٹاک ایکسچینج کا جو رسپانس ہے وہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے، وہ کیوں الائنڈ نہیں ہے؟ جو پرسیپشن ہے اس وقت ہے پاکستان کی بزنس لیڈرشپ اور اسٹاک ایکسچینج میں جو اتنا بڑا فرق نظر آ رہا ہے، یہ مجھے ایکسپلین کیجئے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو کامران بھائی، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے، سیلریڈ کلاس ہے اور جو دوسرے سیگمنٹس ہیں وہ بجٹ سے اس لیے خوش نہیں ہے کہ ان پہ ٹیکس لگایا گیا ہے، اور اب حکومت پاکستان نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کا جو ٹیکس ٹو GDP ہے وہ بہت کم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس زیادہ دیتے ہیں مگر ہر کوئی پاکستان میں ٹیکس نہیں دیتا۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ سیکٹر زیادہ دیتے ہیں، کچھ سیکٹر کم دیتے ہیں، کچھ سیکٹر نہیں دیتے۔ تو اس بجٹ میں جو 40% ٹیکسیشن کو بڑھایا گیا ہے آن این ایوریج، جو ٹیکس ریونیو ٹارگٹ رکھا گیا ہے، اس سے عوام کو یا انڈسٹری کو یا سروسز سیکٹر کو فرق تو ضرور پڑے گا، مگر اس سے پاکستان کا بھلا ہوگا، کیونکہ پاکستان نے پچھلے کوئی 6-7 سال میں کوئی 7-8% کا فسکل ڈیفیسٹ شو کیا ہے، اور اس دفعہ پہلی دفعہ حکومت ٹارگٹ کر رہی ہے کہ یہ فسکل ڈیفیسٹ 6% سے کم ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ جو پرائمری سرپلس ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ 2% ہو۔ تو آئی تھنک باٹم لائن یہ ہے کہ حکومت کا فائدہ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کا فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر حکومت پیسے کمائے گی تو پھر حکومت اکانومک اسٹیبلٹی سے گریجول ریکوری کی طرف یا اکانومک گروتھ کی طرف جائے گی، جس سے ایونچولی کرنسی اسٹیبل رہے گی، جس سے انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے اور جس سے آگے جا کر کارپوریٹ ارننگز بڑھے گی، جس کو مارکیٹ نے بجٹ کے بعد نہ صرف سیلیبریٹ کیا ہے بلکہ جو انڈیپینڈنٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ بھی توقع کر رہی ہیں کہ اس بجٹ کے ساتھ تو اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے سہیل بھائی، جو آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے وہ ہمیں ایکو ہوتی نظر آئی ہے، ریفلیکشن ہے اس میں، جو کہ موڈیز اور فچ کی انٹرنیشنل ریٹنگ ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل کریڈیبلٹی یا انٹرنیشنل سپورٹ آف سارٹس ملی ہے بجٹ کو، کہ انٹرنیشنل جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ اس قسم کے بجٹ کو اپریشیٹ کر رہی ہیں۔ اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے، موڈیز اور فچ کی جو رپورٹس آئی ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کے جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ 3 انٹرنیشنلی ریکگنائز ریٹنگ ایجنسیز S&P، موڈیز اور فچ اس کو ریٹ کرتی ہیں۔ بجٹ کے بعد پہلا جو سٹیٹمنٹ موڈیز کا آیا اس نے بجٹ کو اوور آل اپریشیٹ کیا، انہوں نے ضرور کہا کہ کچھ رسک ضرور ہیں مگر اوور آل تھیم انہوں نے کہا پازیٹیو ہے۔ فچ نے تو کلیئرلی کہا کہ جو ایمبیشیس ٹارگٹ ہے ٹیکس کا، اگر وہ اچیو نہیں بھی ہوتا اور اس میں کچھ لیپسز بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود حکومت اتنا کما لے گی، اتنے ٹیکسز لگائے ہیں
कि IMF का जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम लेना आसान हो जाएगा और जिससे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी। और मैं आपको बता दूं कामरान भाई कि ये जो फिच है ये बड़ा एक्टिवली पाकिस्तान को कवर कर रहा है। जब पाकिस्तान के 2 साल 2.5 साल पहले हालात ख़राब हुए तो सबसे पहले फिच ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया। जुलाई 2023 में जब पाकिस्तान को IMF की फंडिंग मिली तो फिच ने पाकिस्तान को अपग्रेड किया था, और फिच का ये स्टेटमेंट आना ये एक पॉजिटिव साइन भी है जिसको मार्केट ने सेलिब्रेट किया। और ये इंडिया भी दे रही है कि कुछ माह के बाद अगर IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को मिल जाता है और इसी तरह पाकिस्तान कंप्लाई करता है IMF की कंडीशन को, तो चांसेस हैं कि पाकिस्तान की रेटिंग भी अपग्रेड हो जाए। एक ख्याल ये भी है, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि IMF का प्रोग्राम ज़ाहिर है कि हमारी बुनियादी ज़रूरत है और उसके लिए हम जिसको कुछ लोग कॉस्ट कह रहे हैं, हम कॉस्ट भी दे रहे हैं। जो बजट प्रपोजल्स आई हैं ये हो सकती थी या इसके बदले भी कुछ हो सकती थी, मगर ये पाकिस्तान के लिए बहुत उम्दा चीज़ होगी। पाकिस्तान के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी IMF के साथ मिल जाए, 3 साल प्रोग्राम हो जाए, 3 साल अब एक डिसिप्लिन के अंदर आ जाएंगे। ज़रा जो वॉक अस थ्रू आफ्टर द IMF प्रोग्राम जो होगा कि क्या क्या इम्कानात हैं मईशत में जो कि जिसको कि परहैप्स फोर्सी कर रही है हमारी मार्केट के मईशत में क्या क्या बेहतरी आ सकती है, बारिंग के कोई पॉलिटिकल टर्मोइल या कोई और बड़ी कोई चीज़ हो जाए। देखिए, अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है या कोई एक्सटर्नल शॉक आता है वो तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, मगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो पिछले 1 साल की जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, जिसमें इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हो चुकी है, और अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि ये ग्रेजुअल रिकवरी की तरफ हम जाएंगे। इसका मतलब है जो हुकूमत का टारगेट है 3.5% के करीब GDP ग्रोथ का, उसकी तरफ जाएंगे। और उसके हमें इंडिकेटर्स निशानदही हो भी रही है। आप देखें कामरान भाई, मोबाइल की प्रोडक्शन है, एग्री की प्रोडक्शन है, पावर प्रोडक्शन है, बाइक्स की, गाड़ियों की, सारे जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं सीमेंट की, उसमें हमें पिछले 2-3 माह से बेहतरी नज़र आ रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो पिछले 2 साल से गिर रहा था उसमें भी 2-3 माह से बेहतरी नज़र आ रही है। तो जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े समझदार होते हैं। पिछले साल पाकिस्तान के बॉन्ड डबल हो गए, इस साल पाकिस्तान के स्टॉक्स डबल हो गए। तो ये जो सारा इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान की जो कंप्लाइंस है पिछले 1 साल की, उसको देखते हुए इन्वेस्टर्स पर उम्मीद हैं कि अगले 1-2 साल में भी पाकिस्तान इसी तरह स्ट्रिक्ट फिस्कल और मॉनेटरी स्टांस रखेगा, जिससे जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो देखने में आएगी। और इसके समरात हमने देखना शुरू किए कि इंटरेस्ट रेट भी कम होना शुरू हो गया है और इन्फ्लेशन भी तवक्कुआत से ज़्यादा कम होना चाहिए। ये स्टॉक मार्केट में जितनी भी हमने एक्सूबरेंस देख रहे हैं, जो जुबिलेशन देख रहे हैं, ये इर्रेशनल नहीं है। और ये अब मार्केट का जो सफ़र है ये बहुत जल्दी इसमें कोई बड़ा सेटबैक या ब्रेक या इस किस्म की कोई चीज़ जो है फ़िलहाल नहीं आ सकती, बारिंग समथिंग एक्सेप्शनल। बज़ाहिर यही लग रहा है, अगर कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए सियासी या एक्सटर्नल अकाउंट पे, एक्सटर्नल साइड पे। कमर में आपको बताऊं, पिछले जो 30-40 साल की हिस्ट्री है स्टॉक मार्केट में, इसमें दूसरी दफ़ा है कि हमने मार्केट को 1 साल में डबल होते हुए देखा है। और दोनों दफ़ा वो यही था कि मुल्क के हालात शायद इतने ख़राब नहीं थे जितने लोगों का परसेप्शन ख़राब था। पहले ये हुआ था 2008-9 में, जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस था, पाकिस्तान में भी क्राइसिस था, बहुत तेज़ी से इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा था और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज ने फ्लोर भी लगा दिया था। तो उसके बाद 1 साल में मार्केट डबल हो गई थी। यही सिचुएशन पिछले साल थी। अगर आप जून के अखबारात उठा लें तो लग रहा था कि पाकिस्तान 1 घंटे 2 घंटे या 2-4 दिन में या तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या पाकिस्तान में क्राइसिस आ जाएगा। और वो मौका था जब IMF ने राइटिंग में कहा था कि पाकिस्तान का डेट सस्टेनेबल है। ऑल्दो हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट अभी भी कहते हैं, पहले भी कहते थे कि पाकिस्तान का डेट सस्टेनेबल नहीं है, और IMF ने ये कर दिखाया और पाकिस्तान ने IMF को फॉलो करके ये कर दिखाया। तो मेरे ख्याल में जो मार्केट में आपने कहा कि जो रिकवरी आई है या जो इंक्रीज़ हुई है, उसका एक रीज़न ये भी है कि मार्केट बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट हो गई थी। और आज की तारीख में जो मार्केट डबल हो गई और हम बैठे हुए हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी बैंकों के और एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ के हैं जिनका PE अभी भी 3-4 है। तो इसको देखते हुए ये नहीं लग रहा कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी करेक्शन आएगी। और आउटलुक अगर हालात सही रहे और IMF पाकिस्तान के साथ रहा तो शॉर्ट टर्म में आउटलुक बेहतर ही नज़र आता है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सुहेल हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।